पुण्यात. काय कुठल्या कंपनीमध्ये? जिओ, रिलायन्स जिओमध्ये. तुम्ही आतापर्यंत आला तिथे? नाही, आता पहिल्यांदा. का नाही आले? आज सांगण्यात आलं म्हणून का नाही आले तुम्ही? तुम्हाला आज सांगण्यात आले का तुमच्या DTC बिल्डिंगला दिलं नाही का पत्र? नाही इशू आपला एक मिनिट थांबा थांबा थांबा. एक मिनिट तुम्ही बोलतो तुम्हाला सगळ्यांना मी पत्र दिलं दादा, सगळ्यांना दिलं. तुम्ही सांगितलं लोकांना की तुमच्या या रेडिएशन काय करत नाही, बरोबर? You are completely stopped wrong, and your statement is completely prejudiced and completely wrong. You know, you have harmed our people's health environment due to your high frequency radiation, electromagnetic radiation, and all this village is under the EFM, electromagnetic field, and those people are suffering from heart attack, stroke, diabetes, renal failure, then renal failure, heart attack, paralysis, then myocardial infarction is there. All these people are suffering from other infections of your tower. Your tower is not low frequency tower. Your tower is high frequency tower, and it is. What is the condition of your installment of the tower? Tell me. What is the criteria of your installment of tower? What is the criteria? Tell me. Before the Honorable PI. Subhash Chauhan. Tell me what is your criteria to install the tower? What is your criteria to install the tower? Where are you installing the tower? What is your criteria? First of all, tell me. Recommended by government. No. What is the recommended by government? Tell me. Before the Honorable PI. Tell me. Tell me where you are located, where you are installed the tower, in the crowd, in the city, at the near the school, near the hospital, near the resident, near the village, and what is your frequency of your tower? Government allotted. What is the frequency? Tell me the frequency of your 4G, 5G. Tell me the frequency. First of all, tell me the frequency. Frequency is 3500. Is it not harmful for the body? No, It is not. How you approve? I'm not a doctor or You are not doctor, but what is the criteria for install? What is the criteria for install the tower? First of all, I'm following. how many distance from the resident and from the village? How many distance is there? अन्नकट article कुठे आहे रे? गेले तो अनिल. Tell me what is the criteria of your tower? 15 meters only. And have you allowed to give the rash environment to disturb the environment? Have you a power? You are enemy of me. I will defense against you. Your radiation is harmful all the people and me, and so that I will go. I will file the case under the IPC 109 and 101. तुम्ही आमच्यावर अन्याय केला. तुम्ही हे वेपन सोडले आमच्यावर. हे अदृश्य वेपन सोडलेलं आहे आणि हे वेपन जे आहे हे अतिशय घातक वेपन सोडलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही आमचे शत्रू आहात आणि शत्रूला डिफेन्स करण्याचा मला सेल्फ डिफेन्स करण्याचा
मला अधिकार आहे. त्यामुळे तुमच्या टावरला मी कोणत्याही क्षणी कधीही त्या टावरला मी लॉक करू शकतो. त्या टावरला मी कधीही तुम्हाला तिथे इंधन भरण्यासाठी मनाई करू शकतो, कारण तुम्ही आमच्यावर सोडलेले वेपन आहे. संध्याकाळी किती फ्रिक्वेन्सी असते, अरे हार्टबीट माझे मरायला वेळ झाले. माझ्या गावातली सगळी माणसं आजारी आहेत, काहींना कॅन्सर झालाय. पहा तिथे त्या चंदाबाईला जाऊन पहा, कित्येक कातकऱ्यांचे काय झाले, मृत्यू झालेत. तुम्ही तुमचा टावर गरिबांच्या ठिकाणी ठेवता का रे हरामखोरा हो? तसं नाही मी बोलतो. एक मिनिट. नाही थांबा आपण जे बोलतो थांबा दादा, थांबा मला बोलू द्या. माझा जीव गेला तरी चालेल. नाही असं नाहीये. हे बघा, मी बोलत माझा असताना- शब्द ठीक आहे. मी परत एक तुमचे बोलत रिस्पेक्ट, आय विल गिव्ह युअर रिस्पेक्ट, आय विल गिव्ह युअर रिस्पेक्ट, आय विल please, be respectful. येस आय विल गिव्ह रिस्पेक्ट. ठीक आहे, पण यू आर माय एनिमी. आणि लक्षात ठेवा दादा हो, तुम्ही चोरासारखे कामं करता. तुमच्या ऑफिसमध्ये चोरासारखे सगळे चोर आहात. चोरासारखे तुम्ही तिथे गेलात तर तुम्ही त्या स्टॅम्पवर हे पण देत नाहीत, शिक्का पण देत नाही. तुम्ही कुठे चोर आहात, कुठे काय करता, किती खोटं बोलता. आणि त्याच्यामुळं हा जो प्रायव्हेट टावर आहे, हा अंबानीचा जो टावर आहे, त्यांच्या घरी पण मी गेलो होतो. त्यांनी मला घरी येऊ दिलं नाही. एवढ्या मोठ्या माणसाला भेटायला काय म्हणे, अरे अख्ख्या देशातले आमच्या टावर तुम्ही खराब करून आमचे लोक सगळे काय केले, पांगळी केली, अशक्त केले. There are chronic fatigue due to your electromagnetic radiation, and this is the proof. I will prove it. I will give the proof. This is the proof. This is the journal. This is the journal, British journal. I will give the British journal to you, and I will prove it. तुम्ही लोकांना खोटं बोलता का? ते रेडिएशनला फरक पडत नाही. अख्खं गव्हर्नमेंट, महाराष्ट्र नव्हे, शासन, भारत शासन पूर्णपणे खोटं बोलत आहे. आणि तुमचा क्रायटेरिया मी सांगतो. तुमचा क्रायटेरिया जो आहे टावर इन्स्टॉल करण्याचा, तो गावापासून दूर, गावापासून 600 ते 700 मीटरच्या पुढे, म्हणजे 1 किलोमीटर दूर रेसिडेन्सपासून तुमचा टावर हवा आहे. आणि त्या टावरच्या ज्या हाय फ्रिक्वेन्सी येत आहेत त्या लोकांना सगळ्यांना त्रास करतायत. हे गोरगरीब लोक आहेत ना, ह्यांना काही माहीत नाही. हे अज्ञान आहेत. ह्या अज्ञान लोकांना तुम्ही काही पेराल, काही म्हणाल, परंतु तुम्ही डॉक्टर आहे, MBBS आहे, मी स्टडी, आय हॅव स्टडी all the frequency and all this, what you called it. Okay sir, हे नाही रे बाळा, थांब. आय हॅव गिवन दिस लेटर. हे लेटर तुमच्या DTO ला दिलंय. गौतम कुमारकडे मी गेलो होतो आणि गौतम कुमारांनी मला काय सांगितलं की तुम्ही त्या गावामध्ये जाऊन, इथे ते नाही इकडे ना, दिस इज सी द, याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता. आणि हा स्टडी आहे, जर्नल आहे, ब्रिटिश जर्नल आहे. लक्षात ठेवा, तुमच्या मनाने जर लोकांना जर हे शासन फसवत असेल, तुमच्या मनाने जर भारत सरकार ह्या देशाला फसवत असेल, आमची माणसं जर पांगळे करीत असतील, तर तुमच्या एकही देशामधला टावर राहणार नाही. लक्षात ठेवा. हा, इकडे दाखवतो मी तुम्हाला. ते दाखवू नका मला, इथे पुढे दाखवतो मी तुम्हाला मी पुढे दाखवतो. इथे कार्डियक अरेस्ट आहे, EMF पण कॅन्सर आहे, EMF अँड ह्युमन हेल्थवर आहे, EMF अँड रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमवर आहे, डिफेक्ट आहे. इथे एक्सपोजर रिड्युसेस मेलेटोनिन अँड एक्लुजन ऑफ द करोनरी आर्टरीज. करोनरी आर्टरीज म्हणजे ज्या हृदयाला रक्त पुरवठा करणारी जी आर्टरी आहे, ती आर्टरी पूर्ण कॉन्स्ट्रिक्ट होते. देर आर ऑल दी टेस्ट आर नॉर्मल, बट पेशंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. सगळ्या टेस्ट नॉर्मल असतात पेशंटच्या, परंतु त्या पेशंटला काय झालेलं असतं, अटॅक आलेलं असतं, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ करोनरी आर्टरी होत असते. आमच्या गावातले हे तांबोळी, इथले तांबोळी माता सुद्धा मी त्यांनी वाढले. कुठलाही त्यांना पॅथॉलॉजिकल कुठलाही त्यांच्यामध्ये डिसीज आढळत नाही, परंतु त्यांना काय करतो, ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक काय होतो हार्ट अटॅक होतो. दुसरी गोष्ट, स्ट्रोक म्हणजे पॅरालिसिस, म्हणजे अर्धांगवायू. ह्या तुमच्या ब्रेनमध्ये असणाऱ्या ज्या आर्टरी, ब्रेनमध्ये असणाऱ्या ज्या आर्टरी आहेत, त्या आर्टरी काय करतात, पूर्णपणे कॉन्स्ट्रिक्ट करतात आणि स्ट्रोक बसतो पेशंटला. तुम्हाला माहीत नाही का हे? तुम्हाला हा क्रायटेरिया माहीत नाही का? अरे साऱ्या देशाला तुम्ही फसवता का? आम्ही डोक्यावर वजं घेऊन जातो, तो आजचा तरुण ते बॅग वडीत चाललाय, कधी कळाला का तुम्हाला? त्यांच्या अंगामध्ये शक्ती राहिली, कधी कळायला? क्रॉनिक फटीक म्हणजे काय? अशक्तपणा, खाल्लं पेल्लं
बदाम खाल्लं काही जरी खाल्लं तरी त्याला अशक्तपणा आहे. लक्षात ठेवा, माझा देश पूर्णपणे बर्बाद झालेला आहे. आणि म्हणून ह्या गावामधले कित्येक माणसं मेलेले आहेत. कातकऱ्यांच्या जवळ, गरिबांच्या जवळ तुमच्या हे टावर कारे, त्याला कोण कायवारी नाही अशा ठिकाणी टावर कारे तुमचे. गरिबाच्या ठिकाणी टावर ज्याला कोण नाही, तिथं तुमचे टावर. आणि हे बाकीचे शेप राहतात तिकडे, फ्रिक्वेन्सी पाहिजे त्यांना सगळं बाकीचं पाहिजे. का रे अंबानीच्या घरावर टावर आहे का रे दादा? अंबानीच्या जवळ टावर आहे का रे दादा? कुठं टावर आहे तिथं? अंबानीला माझ्या समोर घेऊन या, मुकेश अंबानीला माझ्या समोर घेऊन या. कुठं टावर नाही त्यांच्याकडे. लक्षात ठेवा, हाय फ्रिक्वेन्सी टावर तुम्ही जर आता हा हलवला नाही तर तुमच्यावर उद्याच आत्ताच ह्या ठिकाणी साहेबांच्या समोर सांगतो, तुम्ही आमचे दुश्मन आहात. आमचे रात्री तुम्ही आमचे खून करणार आहात. आज झोपलो तर उद्या उठायची आमची पंचायत आहे. आणि म्हणून तुम्हाला आमचे शत्रू समजून तुम्हाला मी डिफेन्स करतो, साहेबांच्या समोर सांगतोय. ह्या गावामधले कित्येक माणसं मेली. ह्या गावामधले कालच एक सावंत म्हणून वारले. सावंत धडधकाट एकदम माणूस, बोलता बोलता वारला. कुणालाही विचारा गावामधल्या लोकांना, कोणत्याही गावामधला. हे समोर बसलेली व्यक्ती, यांच्या किडनी फेल्युअर झाल्या. ह्या आमच्या चांगला कार्यकर्ता असणारे ह्यांच्या किडनी फेल्युअर, ह्यांना डायलिसिस करावं लागतंय, यांना डायबिटीज झालेला आहे. यांच्या ह्या गोष्टी. आणि जेव्हा ह्या गावापासून दूर जातात लोक ना, तेव्हा काय होते माहिती आहे, ह्यांना बरं वाटतं. तर तुमच्यावर पेनल्टी टाकण्यात येईल. हाय पेनल्टी, ह्या गावाची सगळी पेनल्टी तुमच्यावर टाकण्यात येईल. आणि तुमचा त्वरित चोरासारखे येतात, चोरासारखे डिझेल भरता, चोरासारखे जाता. तुमचं कुठं इनवर्ड आउटवर्ड असतं का? कुठं तुमचं ऑफिस आहे कुठं माहिती आहे का लोकांना? तुम्ही सरकारी भासवता का लोकांना? सरकारी भासवता लोकांना का रे दादा? सरकारी म्हणून भासवता का तुम्ही? सरकारने तुम्हाला अलॉट केलंय का? कुठे केलं तुम्हाला अलॉट? कधीही मी तो टावर काढून टाकू शकतो. आणि म्हणून तुमचा मी क्रायटेरिया सांगत आहे. तुमचा जो पहिली गोष्ट क्रायटेरिया आहे, तुमचा टावर इन्स्टॉल करण्याचा पहिली गोष्ट, दॅट शुड बी ऑन द हाय प्लेस. इट शुड बी ऑन द हाय प्लेस. ऑन द बिल्डिंग नाही. त्या बिल्डिंगच्या जवळपास शेजारी पाजारी असणाऱ्या लोकांची अंजिओप्लास्टी झाल्यात. सगळी माणसं पांगळे झाल्यात, खुळी चालल्यात. सगळ्यांचे कॅल्शियम रक्तातलं पूर्णपणे कमी झाले. लोक असे खोपडी चालल्यात असते दादा, औषध घेतात, अटॅक तुमच्यामुळे येतो, त्यांची घरं बुडतात. आणि वरून आम्हाला म्हणतात की 5 लाख रुपये द्या आणि लोकांना हे करा. अरे चुकीचं का कामं करता तुम्ही? तुमचं एवढं गटुडं कुठं घेऊन जाणार आहात लोकांना मारून? लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला हे सांगतोय. आणि जर तुम्ही आता हा टावर बंद नाही केला तर मी तुमच्यावर कायदेशीर नव्हे, कारण कायदा तुमच्याकडे पैसा भरपूर आहे. ह्या माणसाला पैसा वाटला की तुमचाच, त्या माणसाला पैसा वाटला की तुमचाच, त्या ह्याला पैसा वाटला की तुमचाच. त्यामुळं तुमच्याकडे पैशाचा माज आहे. मग ह्या माज आहे, तो माज उतरवण्यासाठी मी एक गरीब माणूस आहे, डॉक्टर आहे, लक्षात घ्या. आणि मला काय देणं घेणं नव्हतं. हे फोडण्यासाठी मला बऱ्याच ऑफर आल्या होत्या. हे फोडण्यासाठी हे तुमचं गुप्त, कुठल्याही डॉक्टरने देशातल्या हे तुम्हाला सांगितलं नाही. त्यासाठी त्यांनी कधी उपोषण केले नाही. पण मी एकटा पठ्ठ्या या देशामधला की लोकांचं आरोग्य धोक्यात जे चाललेलं आहे, त्या धोक्यात चाललेलं आरोग्य वाचवण्यासाठी हा पठ्ठ्या उभा राहिला तुमच्या विरुद्ध. म्हणून तुम्हाला आत्ताच सांगतोय, तुमचा टावर त्वरित इन्स्टॉल, इथला जो काय तो काढून टाकायचा आणि तो तुमच्या जागेवर कुठं असेल ते टाकायचं. माझ्यावर, आमच्या गावावर पूर्णपणे हे करायचं, अत्याचार करायचा नाही. तो इन्स्टॉल करायचा 1 किलोमीटर ते 1.5 किलोमीटर उंचावर तुमच्या टावरला मैदान आहे. ते पण हाय फ्रिक्वेन्सी. संध्याकाळी तुमची अतिशय फ्रिक्वेन्सी असते. रात्रभर त्या जनरेटरचा आम्हाला आवाज करे. एवढा जनरेटर तुम्ही वाढवता. तुम्ही तिकडे खुशाल झोपताना आमच्या इकडं झोपा उडवता करे, गोरगरिबांच्या झोपा उडवता करे. दारू पिऊन आमचे लोक इथं पेताडासारखे मरून पडलेले असतात, त्यांना काय कळत नाही. असे तुम्ही हे फायदा घेता का रे? श्रीमंताच्या घरावर का लावित नाही रे तुम्ही टावर?